Okay. Anish, you wanted to tell Nepal team or what? First of all, If you know, you can tell Nepal team. first of all, congrats to. Okay, you have to be little low. Your voice is very low. இப்போ கேக்குதா? No, your voice is low. Volume just. Volume இல்ல Bluetooth என்னன்னு தெரியல. Yeah. Am I audible? Better, very much better. Yeah, go ahead. Okay. First of all, congrats to Team India for qualifying to the finals for a good semi-final அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நேபாள் டீம் வந்து to be honest expectations ஓட they have performed really well in the World Cup. I hope they qualify for more World Cups and we can see them playing in the Super 12 or 10 whatever in the upcoming World Cups. So அதுல மெயினா வந்து I would like to point out one man's comeback which is Sandeep Lamichhane. லாஸ்ட் ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் ஆடினார் பிகாஸ் unfortunately due to some cases he wasn't able to play. After that he had come, he had performed really well. அதுக்கப்புறம் வந்து கேப்டன் ரோஹித் பௌடல் வந்து ஐ கேன் சே இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கேப்டன்ஸ் இந்த T20 வேர்ல்ட் கப் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பிகாஸ் இஸ் கேப்டன் த டீம் வெல் அண்ட் அதுக்கப்புறம் தேர் ஆர் பிளேயர்ஸ் லைக் திபேந்திர சிங் ஐரி. he is known for his 50 of 9 balls ஒரு மேட்ச்ல 50 of 9 balls he hit. அதுல வந்து it is one of his greatest innings. And then we have KC Rohan, Burtel abdine there is a player, and those are some of the players I remember from Nepal. So Nepal almost you are told about 6 names. Not 6 bad. names, yeah. Good name. Very good. Okay, very good Danish, super. So coming back, I think as I'm very happy that India வந்து continuously in a span of 1 year 50 overs finals வந்தாங்க. And as an Indian, I'm very happy that they are back into finals this time. இதுல ஒரு பியூட்டி என்னன்னா I'm happy that இந்த தடவை வந்து இப்போ ரீசெண்ட் 10 years chokers வந்து இந்தியா, அதுக்கு லாங் டைம் chokers சவுத் ஆப்பிரிக்கா. ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து யாராவது ஒருத்தர் ஒரு choker will be successful. No more choker அவங்க. I hope as an Indian I want India to win. India is doing excellently well. So let me wish India for a good luck for today. Nice. Who wants to tell next about India? Yeah. Prashant, whoever wants you can talk. Yeah. So before that, I'm meeting Anish for the first time. So hi Anish, I'm Prashant. I've seen your earlier discussion when you mentioned about the Oman team, and I really liked your insights. Congratulations, and I really like your clarity and the way you explain. So before wishing Indian team, I have to first of all give a shout out to Afghanistan, because they have been really performing exceedingly well. They cannot be called underdogs. அவங்க வந்து அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்சஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா they've always been giving any top team they run for their money. So right from the group stage, Super 8, and even in semi-finals, இது வந்து I think they are going to be one of the forces in upcoming ICC tournaments or any bilateral series. அவங்க after India, they are the second best team in Asia right now. I won't consider Pakistan, Sri Lanka or any other Asian team. So அவங்களுக்கு ஒரு congratulations, and a big part of அவங்க contribution to rise in cricket வந்து Indian board BCCIக்கு நம்ம வந்து கண்டிப்பா we have to be thankful. அதுக்கப்புறம் வந்து yes, India, they are destined to win this ஒரு சின்ன question. Are they trying to be a bit in a way we can say like comfortable with everybody, so that they want to win hearts of all the team or all the fans? அதனால கூட இருக்கலாம்ல, compared to the rather than having a fiery matches, they're trying to be much more comfortable with all the fans, and அதனால எல்லாருமே வந்து Afghanistan must do it in a, I don't know. I'm looking at that way.
இருக்கலாம். நீங்க சொல்ற மாதிரி ஜனா, அது வந்து கண்டிப்பா தே வாண்ட் டு கெட் எவ்ரிபடி சப்போர்ட்ன்றது வந்து, ஏன்னா அவங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டாப் பிளேயர்ஸ் பிளேயிங் எனி T20 லீக் அக்ராஸ் தி வேர்ல்ட், தே ஹவ் பீன் பெர்ஃபார்மிங் தேர். ஸோ அதுல இருந்து நம்ம டேலண்ட்ஸை வந்து அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு டீம் ஸ்ட்ரக்சர் பில்ட் பண்ணி கொடுத்து அவங்களுக்கு இப்போ ப்ராக்டிஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே வந்து இந்தியாவுடைய சப்போர்ட் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு, பிசிசிஐயோடைய சப்போர்ட். ஸோ யா ட்ரூ, அது நம்ம வந்து அந்த ஆங்கிள் பார்த்தாலும் கரெக்ட் தான். பட் ஓவரால் அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸை வி கேனாட் டினை வாட் தேவ் பீன் டூயிங் ஆன் ஃபீல்ட். ஸோ யா, இந்தியா பத்தி கண்டிப்பா வந்து செமிஃபைனல்ஸ் ஒன் மேன் ரோஹித், who's always he may look absent-minded doing funny things on field, but his fire to win this ICC trophy this year is destined to happen today in Barbados in couple of hours. And கண்டிப்பா வந்து இந்தியா இந்த வாட்டி வந்து கப்பை லிஃப்ட் பண்ணும். அது வந்து நான் வந்து கண்டிப்பா வந்து ஐ பிலீவ், அண்ட் ஆஸ் அன் இந்தியன் சப்போர்ட்டர் I think there is no better opportunity than today against South Africaன்றது வந்து நான் கண்டிப்பா இந்த இடத்துல வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன். Thanks. That's good. Yeah. Giriya. Yeah. So, like always, like when we start the tournament, we expect India to be in the final. So it's by default. So because India has the best cricketers of this generation. So in Puerto Rico, so they had about 30 to 35 players to be picked for the team. So they have to perform. So it's a default. Having said that, Yanakoru Partho enna, like if it would have been India Australia, it would be great. But anyway, every time Australia cannot win. So in that way is okay. So somebody has to win. Only one team has to win, which hopefully India can get through this, because it's been if India didn't get through, then it's going to be a big let off of this generation, because there are caliber of players for the last 11 years in Australia. So in India, again in India, they have to win a World Cup. They have to, like, it's by so another I think India should win. The only thing in South Africa's favor is, even though they had been a very disappointment for 25 years, they have never lost a World Cup final. They have never lost an ICC final actually. So this is the first World Cup final, but under Aiden Markham's captaincy, they won their under-19 World Cup, and they won every T20 franchise which Aiden Markham has captained. Maybe the Aiden Markham factor could be the South Africans' luck, which actually lacked them for almost 30 years. So another South Africa வந்து chokers nu sonalum, on the other hand, they haven't lost a final. So in that கிரி ப்ரோ, இது வந்து நீங்க சொல்றது வந்து அவங்க வந்து ஒரு வாட்டி தான் ஐசிசி ஃபைனலுக்கே வந்திருக்காங்க under-19ல. பட் அந்த ஒரே ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து they have never lost a finalன்றது வந்து அந்த ஸ்டாட்ஸ்ல வந்து நம்ம how can we analyze that? So what I'm saying is, like 1998 Champions Trophy final, that's one final they won. So 1998 when they were there, that's the only final. The men's final, they were there and they won. ஆக்சுவலா நான் அதை சொல்லணும்னு தான் இருந்தேன். இப்போ 98ல அது நடந்தது, ஹான்சி கிரானிய கேப்டன், அது ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு அந்த மேட்ச். இப்போ அப்படி பார்த்தா நைரோபில வந்து 1999ல வந்து ஒரு நாக் அவுட் நடந்தது இல்லையா? நியூசிலாந்து won, right? ஆமா, நியூசிலாந்து இந்தியா ஃபைனல்ஸ் நியூசிலாந்து won. ஸோ அந்த 98ம் 99க்கும் வந்து அந்த ஐசிசி டோர்னமெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி அது ரெண்டு சாம்பியன்ஸ் ட்ரோஃபியா கன்சிடர் பண்ண முடியாது நம்ம? எனக்கு நம்ம that time I think Champions Trophy happens every 1 or every 2 years or something. I don't know exactly how it is, but again, like in terms of finals, Commonwealth Games, another finals of South Africa was there, and Commonwealth Games they were gold medalist, like only that was 1998 against Australia. So final, of course, choking tag irukku, ana like எனக்கு என்னமோ Markram is the main factor. Like he has that lady luck, which
which all the predecessors haven't got it. So like man to man Patana, obviously India is much better in terms of bowling and batting, definitely. But luck factor no Before obviously. getting into the finals, I wanted to talk about semi-final. We did not get a chance to talk about semi-final. Yeah, that's right. Yeah, So that's இது right. சும்மா ஒரு ஏன்னா ஃபைனல் கொஞ்சம் பேசுவோம். Correct, அதுக்கு முன்னாடி வந்து செமிஃபைனல்ல பாத்தீங்கன்னா what is Anish or whoever wants Giri whoever wants. Anish, start with Anish. Yeah. Semi-final செமிஃபைனல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருந்தது அனிஷ்? செமிஃபைனல் வந்து ஆக்சுவலா நான் என்ன யோசிச்சேன், இங்கிலாந்து வந்து தேவர் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பேலன்ஸ் சைட்ஸ் இன் திஸ் வேர்ல்ட் கப்னு எனக்கு தோணுது. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி இட் வாஸ் வெரி ஒன் சைடு. இந்த மாதிரி ஒரு மேட்ச் ஆக்சுவலா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. ஆக்சுவலி ஈவன் தோ வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல பட்லர் அவுட் ஆனா சரி, சால்ட் அவுட் ஆனாலும் சரி, ஐ தாட் ஹாரி ப்ரூக் அண்ட் லிவிங்ஸ்டன் குட் ஹவ் பில்ட் அ குட் பார்ட்னர்ஷிப். அந்த நேரத்துல தேவையே இல்லாம when the ball was turning, தப்பான ஒரு ரிவர்ஸ் ஸ்வீப். ஹாரி ப்ரூக் வந்து he was actually playing well. I thought he would be a danger man. Unfortunately, he lost his wicket. And Livingston-oட run out, his call was wrong. அதுவும் வந்து it was a mistake. Otherwise, India's bowling and batting, it was ரோஹித் சர்மா வந்து இதுல என்ன தெரியுதுன்னா he is very determined. So captain determined இருக்கச்சே I think we don't have an issue for now. So that's my view. லிவிங்ஸ்டனோட ரன் அவுட்லாம் ஆல்மோஸ்ட் தே லாஸ்ட்ல. அப்பலாம் லிவிங்ஸ்டன் ஆடிந்தா கூட ஒன்னும் பெரிய கம்பேக் லிவிங்ஸ்டன் ஆடிந்தா பெரிய இம்பாக்ட் இருந்திருக்காது. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா லைக் I think the England has misread the pitch. So they thought their batting always click. They did not misread the pitch. The weather went against them. அது மழை பெஞ்சா என்ன பண்றதுன்றதுக்காக தான அவங்க bowling. Correct. No doubt about it. But weather. Once like கொஞ்சம் match ஆரம்பிச்ச உடனே it was sunny, right? It was not overcast or anything. அது எப்படி நீங்க சொல்லுவீங்க? முதல்லயே it was the prediction was West Indies is Bangalore மாதிரி you cannot predict the weather. அது எப்படி வேணா cloud கூட பார்த்தா டக்குன்னு வந்தது. அந்த மழையே பார்த்தா ஒரு மாதிரி இதுவா பெய்யுது. ஒரு சென்னையில தான் மழை பெஞ்சா ஸ்ட்ராங்கா பெய்யும், இல்ல பெய்யாது. அங்க ஒரு மாதிரி விண்டியா பெய்யுது. அது எனக்கு வெதரா எனக்கு சொல்ல தெரியல. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, அவங்களுக்கு அவங்களுடைய ஸ்பின் ஸ்டாக் வந்து ரொம்ப கம்மி. தேர் ஓவர் டிபெண்டன்ட் ஆன் அதில் ரஷீத். அவன் வந்து எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, பட்லர் வந்து ஷுட் ஹவ் யூஸ் மோயின் அலி. பிகாஸ் நம்ம டீம்ல வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சிவம் தூபே, அக்ஷர் பட்டேல், அதுக்கப்புறம் வந்து ரவீந்திர ஜடேஜா. ஒரு ஓவர் கூட கொடுக்கல. மோயின் அலிக்கு ஓவரே கொடுக்கல. ஏன்னா அவன் வந்து he was over dependent on கேப்டன்சி. அதுதான் சொல்றான், அவன் ஓவர் டிபெண்டன்ட் ஆன் அதில் ரஷீத். அவன் என்ன 4 ஓவர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மிச்சதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ரீஸ் டாப்லி, சாம் கரன்லாம் வந்து நம்ம ஆளுங்க ஆடிடுவாங்க. on the other side லிவிங்ஸ்டன் ஆக்சுவலா நல்லா போட்டான். 4 overs 24. என்ன அனீஷ்? லிவிங்ஸ்டன் ஆக்சுவலா நல்லா போட்டான். 4 overs 24. சூப்பர். நல்லா போட்டான். When Livingston can control India, why not so Moeen Ali, who is a slightly better bowler than Livingston? Correct. Compared to கொஞ்சம் better. Moeen Ali has been successful against India sometimes. Correct. Yeah. They are very bad captaincy அது எனக்கு தெரிஞ்சு. On a serious note, was it not too irritating to see the way I will not change the team by Rohit Sharma? இல்ல அது வந்து எல்லாருமே பேசிட்டோம் ஜனா. அது என்னன்னு கேட்டா மாத்த முடியாது அப்படி. அதாவது நீ ரோஹித், அதாவது ஒரு விதமா பார்த்தா அது ஈகோ மாதிரி இருக்கு. இப்ப இந்தியா 2 மேட்ச் தோத்துனாங்கன்னு வச்சுக்கேன், they would have changed. ஜெயிக்கிறச்சே யாருக்குமே ஜெயிக்கிற டீம் தொடர்றதுக்கு பயமா இருக்கும். You can't change the winning team. You can't change the winning team. இன்னொன்னு இதுல என்ன பாயிண்ட்னா they would have. இதுல ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம், அது எப்படிதான் அந்த காட்ஸ் கிரேஸ் அந்த குல்தீப்பை உள்ள எடுத்துட்டு வந்தாங்க. சிராஜ் எல்லாம் ஆஸ்திரேலியா அதற்கா இருந்தான்னு வச்சுக்கா. எனக்கு அதுதான் சொல்ல வரேன். அக்ஷர் வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆடுறதுனால நமக்கு பிரச்சனை இல்லாம and he has been consistent and he has been the savior for most of the இது. பும்ரா நம்ம சொல்லவே வேணாம். பட் அதர் than அக்ஷர் was காப்பாத்திஃபைங். இல்லனா நம்ம நிலைமை ரொம்ப மோசமா. அது வந்து அக்ஷருக்கு ஏதோ ஒன்று நடக்கிறது. இப்போ காட்ஸ் கிரேஸ் அந்த கேட்ச் டைமிங் தான். see you can அந்த கேட்ச் வந்து விட்டாலும் இங்க யாரும் திட்டி இருக்க மாட்டாங்க அக்ஷரை. ஏன்னா அது பிடிக்கக்கூடிய அது வந்து ஒரு லக்கி கேட்ச்.
I'm not lucky means It's a miracle. It's a miracle catch. It's a miracle. மிராக்கிள் கேட்ச். அது வந்து கேட்ச் விட்டுருந்தாலும் யாரும் மறந்து போயிருப்போம், அது 6ன்னு விட்டுருப்போம், அந்த மாதிரி ஒரு கேட்ச். Correct. இன்னொரு டிஃபரன்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நோட் பண்ணீங்கன்னா, இன்னொரு டிஃபரன்ஸ் நான் நோட் பண்ணிருக்கேன். 2019 வேர்ல்ட் கப்க்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் ரோஹித் சர்மா டுக் ஓவர் ஒயிட் பால் கேப்டன்சி, எஸ் நம்ம பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க சொல்றதெல்லாம் வந்து இஸ் அடமெண்ட் நாட் willing to change the winning combo. Kohli form is also not is not worried about because the other players are rallying around. இன்னொன்னு என்னன்னா, I think அந்த ஸ்ட்ராட்டஜில when you think he's giving his players to be through that situation. இப்போ ஒரு 20 for 3 இல்ல ஒரு 0 for 3 இல்ல ஒரு 20 for 4 இல்ல ஒரு 50 for 5 சிச்சுவேஷன்ல இருந்தா கூட they are still able to be competitive and அவங்க விக்கெட்ஸை வந்து they put price on their wicket and they're playing any score with our bowling lineup or batting attack நம்மனால வின் பண்ண முடியும்ன்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸை ரோஹித் சர்மா வந்து I think he has developed around this team which is should be given huge credit. 2019 செமிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 0 for 3க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து அந்த ரிகவர் ஆகிறதுக்கு வந்து டைம் ஆச்சு. எஸ் நம்மளுக்கு பண்ட், ஹர்திக் பாண்டியா, தோனி அப்படி இருந்தாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு 2 years கேப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து அவங்களோட அந்த மைண்ட் செட் சேஞ்ச் இருக்குன்றதான் நான் ஈவன் இப்போ எனக்கு நம்மளுக்கு கோலி சீக்கிரமா அவுட் ஆனா கூட நம்மள வந்து ஓகே அட்டு ஸ்கை இருக்கான், அடுத்து நம்மளுக்கு வந்து ரிஷப் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து டீம் வந்து ரிகவர் ஆகுது குவிக்கா. ஸோ எனக்கு வந்து ஸ்டில் அந்த காம்பினேஷனை மாத்தாம எஸ் தோணுது நம்மளுக்கு எல்லா நம்மளோட ஃபேவரட் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் ஆடணும்னு தோணும். பட் அந்த ஓவரால் டீம் காம்போசிஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஜெய்ஸ்வால் வந்துட்டு ஒரே ஒரு லக் மட்டும் நீங்க அடிச்சு பார்க்கலாம், அது பண்ணுவான். திரும்பியும் நான் சொல்றேன், பயமா இருக்கும், அது ஈகோன்னு சொல்ல முடியாது, பயமா இருக்கும் ஜெயிக்கிற டீமை ஏன் மாத்தணும்ட்டு. ஆனா பட் ஸ்டில் கோலி அடிக்கிற 5-6-0க்கு we no harm in trying ஜெய்ஸ்வால். கரெக்ட், அது வாஸ்தவமான பேச்சு. யோசிச்சு பாருங்க, ஃபைனல்ஸ்ல கோலியை டிராப் பண்ண முடியுமா? 100% முடியவே முடியாது. டிராப் பண்ண சொல்லப்பா, கோலி will come one down. சிவம் துபேவை டிராப் பண்ணிட்டு துபே will go instead of சிவம் துபேவை டிராப் பண்ணிட்டு ஜெய்ஸ்வாலை கொண்டு வந்து Jaiswal can open, Kohli can go one step down. So that hypothetically, that's a very good point. Like Jaiswal can get in. But only thing is, Jaiswal hasn't played any cricket in West Indies, and suddenly in the World Cup final against Rabada, Nauthier, and Jansen, it's a real risk. இல்ல கிரி ப்ரோ, ஜெய்ஸ்வால் டெபு வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் சீரிஸ் நடந்தது. No. West Indies series I don't think he played any match this World Cup. Oh, right? no. This World Cup தான் ஓபனிங் பண்ணாரு. ஜெய்ஸ்வால் ஓபனிங் பண்ணி he got centuries. He played in West Indies pitches. This World Cup I'm saying, this World Cup. World Cup இல்ல, but I'm saying his overall experience with West Indies. Actually, so think yes. This is the first match. What you will do, Giri? Think this is the first match of the series. What you will do? No. What I'm trying to say is, Jaiswal would have played Test match in West Indies. He would have scored runs against West Indies. But the situation is like that. The final of the World Cup final of the World Cup, okay, in West Indies, where the pitches is not conducive for just batsmen. Giri, it's correct, Giri. What we all spoke about it enough times. நான் என்ன சொல்றேன், think that இப்போ கோலி வந்து 8-9 தான் அடிக்கிறாரு, சரியா? அந்த 8-9க்கு ஜெய்ஸ்வால் வந்து 8-9 அடிச்சு போட்டோம். ஒன் டவுன் வந்தா கோலி 1 minute. Kohli can always go for extra runs. I am very sure when he comes down the order. அதுக்குள்ள ரோஹித் ஒரு 20 ரன் அடிச்சுவாரு, டீம் கொஞ்சம் ரன் வந்துரும், போர்ட்ல ரன் இருந்ததுன்னா கோலி will play. Down the orderல துபேக்கு பதிலு you can ensure this fellow what should I say, Pant can go down the order, who is a very good player down the order. Correct, yeah. Like அப்படி பண்ணவே முடியலனா what we can do is we can still open with, நான் சேஞ்ச் பண்ண போறது இல்லனா, Pant can open with Rohit, Kohli can come down one down, அவ்வளவுதான். அந்த ஒரு சேஞ்ச் பண்ணுவாங்களான்னு பார்க்கணும். அது நல்ல பாயிண்ட், ஜனா சொன்ன சம பாயிண்ட் அது. Yeah, that's maybe but I don't think it will happen. But Jaiswal opening and Kohli number 3. நான் அதுதான் நான் actually Facebookலயும் போட்டேன், like batting as an opener and batting at one drop makes a huge difference. Like there are lots of track record. Like நீங்க அதே மாதிரி தான், like ஒரு அதே analogy நான் சச்சின் எடுத்துக்கிறேங்களேன்.
Sachin, when he bats at number 4, he has a terrible record because from 25 to 40 overs in one-day cricket, he struggles a bit. He's a great player. Whereas first 15 overs as an opener, he actually get the batting rolling, and he gets to the halfway mark and he accelerates. Some players takes time to accelerate. Like some players can get the bat rolling from the first ball. ஜெய்ஸ்வால்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பால் அடிப்பாருப்பா. அவர் முஞ்சா இன்ஃபேக்ட் Correct. பெவிலியன்ல இருந்த பேட்டர் சுத்தினே தான் வருவாரு. Correct. Again, you're actually comparing apples and oranges. You're comparing Virat Kohli, who has been match winner for 20 years. அதான்பா ஆப்பிள ஒன் டவுன் Exactly. வச்சீனா ஆரஞ்ச முன்னாடி விடுன்றேன். Sorry? ஆப்பிள ஒன் டவுன் விட்டுரு, ஆரஞ்ச ஓப்பனிங் அனுப்பு. Correct. One down அனுப்பலாம். பட் என்னன்னா ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கோலி ரோஹித்னு ஸ்ட்ராட்டஜி ஆயிடுது. அதுமா மாத்த மாட்டாங்க. அது சொல்ற மாதிரி இந்த டாபிக் நம்ம பேசுறது போர். ஐ திங்க் we have spoken enough. Sorry. Can somebody talk about this guy, Arshdeep bowling? நம்ம ரொம்ப நாளா அவன் அனலைஸே பண்ண முடியல. ஒரு மாதிரி ஒண்ணு நல்லா திடீர்னு நல்லா போடுறா, திடீர்னு ஒண்ணும் பெருசா there is no இல்ல நம்ம அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பட் பாத்தீங்கன்னா he is leading the wicket charts for Indian bowling attack. அதான் கேக்குறேன். அதுக்கு He made a very good point, actually. அவனோட 2 overs பவர் பிளேல போட்டு he is trying to get like ஷமி வந்து நம்மளுக்கு எப்படி பவர் பிளேல குவிக் விக்கெட்ஸ் எடுத்து தரானோ ஒன் டேஸ்ல, ஹர்ஷ்தீப் is doing that. Yes, அது வந்து it's not getting noticed, but Harshdeep Singh has been I like think unsung he made a hero. very good point by himself. Arshdeep made a very good point. Like, I got wickets because of Bumrah's pressure. That's perfect. That's valid point. When Bumrah is bowling that exceedingly well, somebody has to accelerate in the other end. And Arshdeep அடிக்க போய் அவுட் ஆறாங்க நிறைய பேர். அது நல்ல பாயிண்ட். இட்ஸ் கும்ப்ளேனால ஹர்பஜனுக்கு விக்கெட் எடுத்ததை நம்ம பார்த்திருக்கோம். கரெக்ட். ஏன்னா அவங்க கபில் தேவ்னால ராஜபினி எடுத்திருக்கான் விக்கெட். ஆமாமா. இல்ல அவங்களுக்கு என்னன்னா பும்ரா ஓவர்ல தே கான்ட் ஹிட் அவ்வளோ வந்து அடிக்க முடியாது. So if you can't take on Bumrah, then who is your bowler in the power play? That is Arshdeep. So they are taking chances and அவனும் வந்து he is bowling intelligent. So அதனால they are not able to hit. Correct, exactly. And one more point about previous discussion. ஒண்ணு கோலி வந்து I really think he is focusing more on his strike rate right now. Because அவனோட கேம் வந்து it is to anchor ஒரு 10 overs ஆடிட்டு then he'll accelerate. I think because of that Gavaskar comment he is going into strike rate. Gavaskar பண்ண வேலை அது. Strike rate லயே focus இருக்கறனால he is going for strike rate, which is not necessary. See, like Not the necessary. only thing. When Rohit is going after the bowlers, why Kohli is also going? அன்னைக்கு ஒரு 6 வந்தது, superb 6. At the ball it was not at all to be hit. இல்ல on a serious note, போன மேட்ச் கோலி அவுட் ஆனது ரொம்ப சீப்பா ஒரு ரோட் சைட் பிளேயர் ஆடி அவுட் ஆன மாதிரி ரொம்ப. Yeah, that was a miss hit. அது என்ன பண்றது? That's was a road side. அப்படி பேச முடியாது கஜனா. This is a T20. This is not one day of test. You have to hit. அது வந்து அந்த பால் அதே பால் அடிச்சு 6 அடிச்சிருந்தா நீ இன்னைக்கு வேற மாதிரி பேசுவ. ஒன்னு சொல்லிட்டா, like actually I'm not a அடிக்க போனான் வந்து ஒரு மாதிரி நான் ரன் அடிக்கணும்ன்ற மாதிரி ஒரு இதுவா போனா. இல்லப்பா அங்க பிட்ச் வந்து உனக்கு எதிர்பார்த்த ஹைட் வர மாட்டேங்குது. இல்ல, if ball is not coming onto the bat, கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அது. I round சொல்லிட்டா, maybe Prashant is a great he's playing club cricket and all those things. He knows the cricket. In my opinion, right, T20 cricket, you won't get to form immediately. It's very difficult. T20 is one format. Unless you're in great nick, you will be throughout. But if you're not in great nick, you can't get back to the form. No, but you cannot say like that for Kohli. 9 எவ்வளவு மேட்ச் இது வரலாம்? He has played about 7 to 8 matches of this series. Correct. What I'm saying is, when you're in nick, you will get through. But when you're not in nick in this format, it's too fast. அதுதான் நான் சொல்றேன். நான் என்ன சொல்றேன்னா, நிக் இல்லைன்னா நிக்கணும், கொஞ்சம் நிக்கணும், அப்புறமா நிக்க வந்துடும். அதுக்கு தான் சொல்றேன். அது கரெக்ட். அது இன்னைக்கு நடக்கும். சரி, by the way, exactly பிரசாந்த் அப்படியே தூக்கினோம். சவுண்ட் கம்மியா இருக்கு அனீஷ். வீடியோ சவுண்ட் கம்மியா ஜனா. சவுண்ட்
Okay. இல்ல இல்ல Now பிரசாந்த் okay, now okay, now okay. Beautifully brought it to today's match. அழகா அதை பேசியே கொண்டு வந்தாச்சு. So what is the plan for today's match? How we are going to? What is the chances? 60-40, No, no, it's not 50-50. like- நான் வந்து இந்த 50-50 அதெல்லாம் இல்ல ஜனா, ஃபுல்லி 100% இந்தியா தான். இது வந்து You are நம்மளுடைய talking வேர்ல்ட் emotionally. கப்ன்றதுல கான்ஃபிடன்ஸ் தான். Whoever has watched the pitch, இன்னைக்கு today's ground பேர் என்ன அதுவே எனக்கு தெரியல. Barbados. பார்பேடாஸ்ல வந்து Barbados ஓட எப்ப ஜெனரலா ரன் எவ்வளவு போகும் அங்க T20ல? Barbados is okay. Like என்னன்னா இது வந்து டே நைட் மேட்ச் கிடையாது, டே மேட்ச். சோ வந்து டே மேட்ச்ல ஈக்குவலா இருக்கும்ல, டீம் ரெண்டு டீமுக்கு ஈக்குவல் பிட்ச் இல்ல, கிடைக்கும். No, Day- actually, டே yeah, மேட்சஸ்ல go ahead. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் டே மேட்சஸ் யூ பேக் தம் அவுட். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் யூ வின் த டாஸ். நீங்க வந்து சேசிங்னு போக வேணாம். யூ Correct. டேக் பேட்டிங். நீங்க வந்து யூ கோ ஃபார் ரன்ஸ். ஈவன் இஃப் யூ ஹிட் in Barbados, if you hit 165 to 170, I think it's a good Barbados score. score average என்ன? What is the runs they can score? I think average score is 160 to 170. Yeah. So so it is 160 to a better than Chepauk pitch in IPL, yeah. Yeah, Yeah, very yeah. much better. What kind of a pitch is it? A bowling pitch, is a spinner or seamer? It's a dry wicket. It's a dry wicket. Like dry now ஒரு மாதிரி it's not a fast wicket. Flat It's pitch. a slow turn ஆகுமா? Ball turn ஆகுமா? yeah, turn ஆகும். Yeah. Turn Turn ஆகும். ஆகும். நம்மளுக்கு அக்ஷர் பட்டேல் ஜடேஜா ஸ்பின்னுக்கு அந்த பிட்ச் கரெக்டா ஒர்க் ஆகும். குல்தீப். அப்படி வேணா Turn சொல்லலாம். ஆச்சுன்னா டர்ன் ஆகுமான்னு அது- சொல்ல முடியாது. இல்ல பால் ஷோரா டர்ன் ஆச்சுன்னா அது இந்தியா சைடுல டர்ன் ஆற சமயம் அது. Like நான் சொல்லிட்டா South Africa doesn't play spin well. So யார் போட்டாலும் spin கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். Except Klaasen is class. So again spin. But இன்னொரு People- பாயிண்ட் இதுல நீங்க எல்லாம் நோட் பண்ண வேண்டியது, ஓவர் நைட் பயங்கர ஹெவி ரெயின் வந்திருக்கு பார்படாஸ்ல. ஸோ யூனோ அகைன் த பிட்ச் வுட் பி அண்டர் கவர்ஸ் அண்ட் தென் ஹவு குவிக்லி அங்க வந்து வெதர் வந்து யூனோ ட்ரை ஆகி அப்புறம் வந்து அவங்க அந்த அவுட்ஃபீல்ட் எல்லாம் குவிக் பண்றாங்களோ. tropical storm it seems Barbados. ஆமா. ஸோ அதனால ஏன்னா அது ஐலாண்ட் பிளேசஸ்ன்றதுனால நம்மளுக்கு வந்து சவுத் அமெரிக்கால இருக்கு. ஸோ அதனால இங்க மோஸ்டா வந்து இங்க டார்னடோ அதெல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு இங்க சவுத்ல. ஸோ அதனால வெதர் was bad last night. இன்னைக்கு வந்து I think it should get better. So which means That will also be- still we can stick to point number 1. It is a 160-170 pitch. 170. Point number 2, it is not a big steaming pitch. Point Yeah. number 3, it is a spin, okay, helpful to spinner than Yeah. compared to bowling. Yes, Very yes, fast, yes. but it is not a spin pitch also. Correct? ஆமா. It's a Correct, mediocre pitch. Correct. Yeah, that's right. So Yeah. Rabada, how will be Rabada not guess or Rabada இன்னொரு player? What is his name? The Jansen. fast- மார்க்கோ யான்சன் நினைக்கிறேன். மார்க்கோ Marco யான்சன். Jansen. ஆக்சுவலா பார்படோஸ்ல வந்து லாஸ்ட் மேட்ச் முடியச்சே நான் ஒன்னு நோட்டீஸ் பண்ணேன். தேர் வில் பி பவுன்ஸ் சொன்னாங்க. சோ இஃப் யூ சி ரபாடா, மார்க்கியா, யான்சன்லாம் தே 3 are tall bowlers and உங்களுக்கு வந்து they can also உங்களுக்கு அந்த பவுன்சர்ஸ் போட்டாங்கன்னா it will be very tough. ஆக்சுவலா பவுன்ஸ் இருக்கு அந்த பிட்ச்ல நான் heard of. So that might be a changing point. பேட்டிங் வந்து Bounce இந்தியா இருந்தா they கொஞ்சம் will be பார்த்தா bowling better, right? ஆமா, ஏன்னா அவங்க பேஸ்க்கு பவுன்சர் போட்டாங்கன்னா it will be tough for Indian batsmen. ஏய் மீச வச்சு குழந்ததானே யான்சன் மீச வச்சு குழந்ததானே. ஏன்னா the only tall player in your team is Jansen, Dubey. நீங்க அதை ஆமா. தவிர வந்து யூ ஹாவ் டு பிளே தம்னா கொஞ்சம் நின்னு பார்த்து ஆடியாங்க. ஃபர்ஸ்டே ரன்ஸ் போக கூடாதுன்றது என்னோட சஜஷன். காலே நவுத்தாம இந்த வாட்டியும் துபே அவுட் ஆனது காலே நவுத்தல. இல்ல, கால் அப்படி சொல்ல முடியாது. ஷேவாக் இஸ் நாட் a கால் நவுத்துற பேட்ஸ்மேன் கிடையாது. ஏவாக போய் நம்ம தூபேவோட கம்பேர் பண்ண முடியுமா? இல்ல, அப்படி கிடையாது. நான் யாரோடையும் கம்பேர் பண்ணல. ஷேவாக்லாம் பெரிய சர்வெண்ட். நான் சொல்றது என்னன்னா, கால் நவுத்துறதை வச்சு நம்ம பேச முடியாது. அவன் ஆடல, அவன் காலை நவுத்துறானோ கைய நவுத்துறானோ 6 நவுத்தினா சரி, அவ்வளவுதான் நமக்கு வேண்டியது. See, like இல்ல India- அது India- அவன் வந்து ஒரு பால் 2 பால்ல அடிச்சுட்டு அவுட் ஆனா பரவாயில்ல. அது ஒரு 10 பால் வேஸ்ட் பண்றான். அதுதான் நம்மளுக்கு பெரிய தலைவலியா இருக்கு. last match ஒரே பால் தானே. லாஸ்ட் மேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் அது போதும் But நம்மளுக்கு. எனக்கு- அது போதும். எனக்கு தெரிஞ்சு- சீக்கா சொல்ற மாதிரி அவர் வந்து பெவிலியன்ல அவுட் ஆயிட்டு தான் உள்ள வந்தாரு. உள்ள வச்சு பெவிலியன்ல அவுட் அவர் கான்பிடன்ஸா இல்லப்பா. See, you are hiding him. Why should you hide a player? See, I'm telling you, first match, I repeat,
Dubey, when he was not performing first match, second match he was giving bowling. எனக்கு தெரியும் தூபே பவுலிங்லாம் எனக்கு அவருக்கே மறந்துருக்கும். அந்த சமயத்துல ரோஹித் சர்மா வாண்ட்ஸ் டு ப்ரூவ் அ பாயிண்ட். அவருக்கு பவுலிங்கு முட்டை அதான் அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி விக்கெட் கீப்பிங் கூட கொடுத்துருப்பாரு. விட்டா எப்படியாவது தூபேவை ப்ரூவ் பண்ணோம். Like I won't say Dubey's selection is wrong. Still, his selection is not wrong. yeah, because the thing is, if he clicks, of course he's not clicking now. If he clicks, for example, if he gets Maharaj and Shamsi out of the attack, he has done his job. Okay, he has done his job. So all someone has to hit Shamsi out of the attack. I think Dubey has that because he's a left-hander. And Shamsi இன்னைக்கு ஆடுவாரா? இன்னொரு ஒரு ஃபாஸ்ட் bowler ஒருத்தர் இருக்காரு, பேர் என்ன? பாட்மன். ஆக்சுவலா நான் அதான் சொல்ல வந்தேன். இந்த பிட்ச்ல ஐ திங்க் ஷம்சிக்கு பதிலா பாட்மன் மைட் பி a slightly better choice ன்னு எனக்கு தோன்றது. ஏன்னா இப்ப ஃபாஸ்ட் bowling அசிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கிறதுனால ஐ திங்க் பாட்மன் should play today's match. ஏன்னா ஷம்சி வந்து துபே அண்ட் 3 பேஸ் bowling அட்டாக் இருக்குல்ல அனீஷ். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரபடா, நார்கே, அதுக்கப்புறம் வந்து யான்சன் இருக்கான். அவங்க வந்து பாட்மேனை விளையாட வைக்கிறது டவுட்ஃபுல். ஏன்னா வந்து மகாராஜும் சம்ஷியும் கண்டிப்பா விளையாடுவாங்க 11ல. சோ அவங்களுக்கு வந்து பேட்டிங் டெப்த் வேணும். என்னன்னா ஷாம்சி வந்து இஸ் a Chinaman bowlerல லைக் எப்படி குல்தீப் எஃபெக்ட் இருக்கோ அதே மாதிரி ஷம்சி has that effect as well. So and if somehow spin if somehow Chinaman மாதிரி நீங்க போட்டா பரவாயில்லப்பா. மேட் இன் சைனா மாதிரி போட்டாருன்னா அடிதான் இந்தியா கிட்ட. அவன் ஒரு 4 overs போடுவான். அவன் வந்து வாஷிங்டன் சுந்தர் மாதிரி இந்த பவர் பிளேல ஒரு 4 ஓவர் போடுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு மார்க்கமும், டிபெண்டிங் ஆன் தி பிட்ச். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரோஹித் சர்மாவோட இன்டென்ட் தான் முக்கியம். ஆக்சுவலி his intent is ரோஹித் சர்மா from world cup first 50 over world cupல இருந்து அவுட் கிட்டலாம் he is sacrificing his own innings. He is least bothered. Rohit Sharma, you call him, no problem. You call him whatever you want. He is not bothered. He wants to hit every ball. He is least bothered about fans. Winning, losing is not his problem. He wants to hit every ball. He is very clear in his intent. But one thing is, in the Indian lineup fullave, whoever comes, இப்போ ரோஹித் கடத்த இப்போ கோலி வந்து we were telling he was focusing on strike rate. Next வந்து if you see Rishabh Pant, he is also going for shots. வந்த உடனே அடிக்கிறது. After that you see Hardik Pandya, Dubey, இவங்களாமோ they are going for shots. சூரியகுமாரும் வந்து he is going for shots. So ஒரு அடிக்கிற மைண்ட் செட்லயே தான் வந்து இந்தியன் டீம் இருக்கிறதுனால it's a positive thing. T20 அதானே கரெக்ட். பேட் ஃபர்ஸ்ட் and defend. அதுதான் மந்த்ரா. இப்போ வந்து நம்ம டீம்ல வந்து பார்த்தேன்னா ரோஹித் has succeeded in couple of matches. Sky has succeeded in couple of matches. Hardik has succeeded in couple of matches. Pant 1 or 2 match, I don't know. Pant வந்து கன்சிஸ்டன்ட்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கான். இந்த லாஸ்ட் 2 கேம்ஸ்ல தான் 2 கேம்ஸ்ல. சோ இவங்க இப்போ வந்து நமக்கு கோலியும் துபேவை தவிர ஜடேஜா கூட வந்து போன மேட்ச் ஓரளவுக்கு நாட் பேட். இன்னொன்னு நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது அக்ஷர் பட்டேல் ஆல்சோ இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் வித் தி பேட். ரெட் சம்பர் ஜடேஜா said that நான் சரியா பெர்ஃபார்ம் பண்ணல, வேணா வேற யாருக்கா சான்ஸ் கொடுன்னு ஜடேஜா எங்கேயோ எழுதினத படிச்சேன். அது உண்மையா பொய்யா தெரியல. அனீஷ் ஜடேஜா நான் சரியா இல்லனா எனக்கு பதில் வேற ஆளு கூட சான்ஸ் கொடுங்கன்னு சொன்னார்ல எங்கேயோ. அது ஐ திங்க் இட்ஸ் a rumor. அந்த மாதிரி வந்து ரூமரா? அது எனக்கு I'm not sure. அது ரூமரா தான் பார்த்தேன். மாதிரி படிச்சோம்ல ரூமரா? அது ரூமர்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் யாரும் கிவ் அப் பண்ண மாட்டாங்க. மேபி சிஎஸ்கேக்கு வேணா சொல்லிருக்கலாம். இன்டர்நேஷனல் அப்படி சொன்னா அசிங்கம் இல்ல. ஆமா இல்ல இன்டர்நேஷனல் கூட இல்ல, வேர்ல்ட் கப்ல அப்படி சொல்றது வந்து இட்ஸ் நாட் ஃபேர் ஒரு பிளேயர். But Jadeja was below par in this tournament. And Akshar, so 5 பேரு Bumrah, this guy Kuldeep, so 7 பேரு வந்து டாப் கிளாஸ். இது வரலாம் இந்தியாவோட பிகெஸ்ட் அட்வான்டேஜ் பவுலிங் தான், பேட்டிங்கோட. Correct. They are bowling to the mark. Yeah, Bumrah. Up to the mark. You can back your money on Bumrah. Definitely 4 overs la if anyone hits more than 25 runs, then Bumrah has a bad day because he has been phenomenal. Actually, I have a question for today. என்னன்னா நீங்க இந்த டோர்னமெண்ட் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா இந்தியா has been majority of the matches India has been batting first.
So they are setting a target and வந்து they are used to bowling the team out second inningsல. But by any chance, you know, South Africa ஓட bowling attack வந்து it is a very good bowling attack. We can't underestimate. By any chance நம்ம Rabada, Norkia, Jansen, Shamsi, and then Keshav Maharaj. they are all good bowlers. They are all are good bowlers. Good bowlers. So by any chance India chasing vanda, will they be under pressure? Ipo South Africa is hitting ஒரு 170 because they also have a good batting lineup. I So think அந்த India மாதிரி will be இருந்ததுன்னா India will be under pressure. India will be under pressure. That's Definitely. they haven't chased down targets இந்த டோர்னமெண்ட்ல இப்போ வரைக்கும் full But- first batting good தான் point. ஆடிருக்காங்க. But Rabada is very successful against Kohli and Rohit. La. விக்கெட் எடுத்துருக்காங்க. ஆமா அது நிறைய வாட்டி விக்கெட் எடுத்துருக்காங்க. ஜோஹானஸ்பர்க் அப்புறம் செஞ்சுரியன் But I எல்லாம் don't பார்த்து think, நம்ம சொல்ல Anish, முடியாது. I don't think South Africa can score 170 against India, even if they இல்ல bat. பண்ணிருக்காங்க கிரி ப்ரோ 2014 செமிஃபைனல்ஸ் 2020 வேர்ல்ட் கப்ல Hmm. கோலி ரிமெம்பர் த கோலி இன்னிங்ஸ் when he chased down the 68 target Yeah, correct. 78 ஏதோ அடிச்சு தோனி வந்து அந்த லாஸ்ட் வின்னிங் ஷாட்டை வந்து கோலி அடிக்க விடுவான். ஸோ அந்த மேட்ச்ல வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஹேஸ் ஸ்கோர்ட் 170 சம்திங் அண்ட் தென் வி சேஸ்ட் இட் டவுன் டு மீட் ஸ்ரீலங்கா இன் ஃபைனல். Yeah, ஸோ அது நடந்திருக்கு. but பட் pitches யா like- தட்ஸ் த டிஃபரண்ட் பிட்ச் அகைன். அது ஸ்ரீலங்கால So let me tell you, second innings India ஆடி அவங்க 170 அடிச்சாங்கன்னா இந்தியாவோட அப்ரோச் let me tell you, ரோஹித் இல்ல கோலி யாரா ஒருத்தர் அடிப்பாங்க பா. But yeah, 100% கோலி வந்து இன்னைக்கு he made a mistake. உங்க அப்பா சொன்ன மாதிரி the stroke was wildish stroke, so he will not go for wildish stroke. See, biggest minus of Kohli is ரோஹித் ரொம்ப நேரம் ஆடினார்னா கோலியால ரன் அடிக்க முடியல. ஏன்னா கோலி is guy who wants to rotate the strike. அவன் பண்ண முடியல. அது வந்து ரோஹித்தால பண்ண முடியாது. சோ ஒருவேளை மைனஸா பேசுறேன், ரோஹித் அவுட் ஆடா கோலி will score at least 25-30 அதுக்கப்புறமா we never know. Kohli is unstoppable. I am expecting one innings from him maybe today. See, fairy tale. அப்படி ஒருவேளை கோலி ஃபெயில் ஆனா you have got this fellow one down Pant will succeed. Pant அடிக்கலனா I am sure Sky or Dubey or see என்னப்பா டவுன் த ஆர்டர் ஜடேஜா அவர்லாம் பேட்டிங் பா, நீ ஏன் கவலைப்படுற? So Correct. Yeah, but over confident இருக்க முடியாது சேசிங்ல, லைக் over confidence இல்ல, you have to have but confidence இருக்கணும்ல. correct confidence And இருக்கு. South Africa is another one greatest fielding team. ஏன்னா நீங்க வந்து சேசிங்ல வந்து bowlingல பிரஷர் ஏத்த முடியலனா அவங்க ஃபீல்டிங் வச்சு they will increase your pressure. Singles எடுக்கிறதே கஷ்டமா இருக்கும். பேட்டிங்ல நீ பார்த்தா ஹென்ட்ரிக்ஸ் ஃபெயிலியர், அவங்களோட ஃபெயிலியர் வீக்னஸ் பாரு, ஸ்ட்ரெngth பேசிட்டோம். வீக்னஸ்ல பார்த்தா ஹென்ட்ரிக்ஸ் இஸ் a big failure. Yeah. மார்க்ரமே வந்து Peacock is also not playing all the match. Markram is a failure. Correct. But as a And captain, Markram is a failure. வேற யார் அவங்க டீம்ல? Klaasen, you like Klaasen can play. Miller can play. Miller, you can never trust on Miller. correct. Actually, Srini, ஒன்னு சொல்லிட்டா, சவுத் ஆப்பிரிக்கா வந்து இந்த சீரீஸ் இந்த டோர்னமெண்ட் ஃபுல்லுமே போலிங்னால தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க, பேட்டிங்னால ஜெயிக்கவே இல்லை. நெதர்லாண்ட்ஸோட 12 for 4 அங்கேருந்து மில்லர் போலிங் மட்டும் தான் ஜெயிச்சிருக்கு, பேட்டிங்கே கிடையாது சவுத் ஆப்பிரிக்காக்கு சுத்தமாக. அதனால தான் சொல்றேன், I can guarantee that they won't score 170 against India. They can only score 145 to 155 when they bat. When I'm expecting Kohli to hit 40-50 today, as a South African fan, they will also succeed. But again, I'm coming back to the same point again. In T20 cricket, when you are in good nick, you will score heavily. When you are not in good nick, you cannot score all of a sudden 200 runs. All of us, it cannot happen. It's impossible. Actually, there is a statistic. அது என்னன்னா David Miller is the only player who doesn't choke in semifinals and knockouts. Even if you remember the World Cup, ODI World Cup, 200 தான் South Africa scored, but still Miller hit 100 runs. 100, correct. Yeah. So Miller is one good player. Klaasen click ஆச்சுனா I think will be a very good match என்ன பொறுத்த வரைக்கும், because of Miller and Klaasen. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் South Africa cannot win this World Cup by their batting. They can only win with their bowling. That's it, simple as that. But India can win in both ways. But if South Africa first ஆடி 100-120 ல ஆல் அவுட் ஆனாங்கன்னா இந்தியா பொறுமையா தட்டி ஜெயிச்சிருவாங்க பா. easy. அது கேக் வாக், அது ஈஸியா யார அடிப்ப நீ யார அடிக்க முடியும்?
பும்ராவை என்னைக்காவது ஒரு நாள் அடிக்கலாம். பும்ரா ஃபைனல்ஸ் எல்லாம் I don't think he will fail. I don't think he's going to fail on a final. And then this fellow, what should I say? Arshdeep. Bumrah, all three are spin Akshar players. Patel, Arshdeep Singh, maybe he might have a bad day. Maybe, I don't know. Maybe. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்லி கை குல்தீப் எல்லாம் சவுத் ஆப்பிரிக்காக்கு ஆடிக்கிற டெக்னிக் கிடையவே கிடையாது. Correct. Yeah, definitely. அக்ஷர் பட்டேல் அண்ட் ஜடேஜா ஆர் குவிக் bowlers. அவங்க வந்து 2 பேரும் ஒரே மாதிரி தான் போட போறாங்க. அவங்கள வந்து உனக்கு அசால்ட் எல்லாம் ஆட முடியாது. I don't think they can hit only அக்ஷர் பட்டேல், Arshdeep Singh. Correct. But எனக்கு இன்னொரு பயம் என்னன்னா advantages he is in the very top form now. Luckily unlucky. இன்னொன்னு என்னன்னா இங்க வந்து ஹர்திக் பாண்டியாவை வந்து போலிங் வந்து யூஸ் பண்றது வந்து கொஞ்சம் ட்ரிக்கி. ஏன்னா அவன் ஒரு 2 ஓவர் போன மேட்ச் போட்டான். நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க எல்லாருமே பொலந்து கட்டினாங்க. அந்த ஹாரி ப்ரூக் லிவிங்ஸ்டன் ரெண்டாவது bowler வேணா ஹர்தீப் சிங் ஒரு வீக் லிங்க். 2 பேர் தான். ஹர்திக் பட்டேல் வேற யாரும் ஹர்திக் பாண்டியாவை தவிர வேற யாருமே இல்ல. சோ ஹர்ஷ்தீப் சிங் ஹர்திக் பாண்டியாவை தவிர நீ எவனையும் அடிக்க முடியாது. கரெக்ட். ஜடேஜாலாம் அடிக்க முடியாது அவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாம். இப்போ வேர்ல்ட் கிரிக்கெட்ல இப்ப என்னன்னா ஜடேஜா அண்ட் அக்ஷர் பட்டேல் 2 பேருமே வந்து ஆஸ் செட். அவங்க 2 பேருமே வெரி சிமிலர் bowlers. என்ன ஒரு தப்பு பண்றாங்கன்னா பேட்ஸ்மேன் பால் வந்து டர்ன் ஆகும் தே திங்க். பட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க பால் வந்து இட் ஒன்ட் ஸ்பின், இட் ட்ரிஃப்ட்ஸ். அதாவது வந்து உள்ள வரும் உங்களுக்கு, இட் ஒன்ட் டர்ன். அது வந்து ரிவர்ஸ் ஸ்வீப் ஆடுறான்னு சொல்லிட்டு ஹாரி ப்ரூக் ஹி காட் அவுட் அன்பார்ச்சுனேட். அது சோ அந்த மிஸ்டேக் வந்து ஸ்ட்ரைட் பால்ல தான் விக்கெட் விழும். ஸ்ட்ரைட் பால் தான் விக்கெட் விழும். And Akshar Patel, he has this good arm ball. Like this guy Akil Hossain bowls it first. அந்த மாதிரி he has a good arm ball. So அது வந்து they get confused. அத ஒழுங்கா play பண்ணாங்கன்னா I think South Africa can score runs. So we are only 5 minutes to go. So let's predict whatever score. 10 minutes. 10 minutes. What is the score you are predicting, Anish? Score வந்து first inning score I would say 165 or 170. India வந்து அதான் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் ஆனா I think 165 to 170 would be good. South Africa எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் I'm not sure எவ்வளவு அடிப்பாங்கன்னு. Okay. Prashant. India first batting ஆடிச்சுனா I am also thinking anywhere between 170 would be a challenging score. South Africa first batting ஆடினாலும் I want them நம்ம bowling attack பொறுத்து South Africa should not score anywhere above 130. So அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் ஆனா 170, சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் ஆனா 130. ஆனா 170 இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் அடிச்சா இட் வில் பி வெரி டஃப் என்ன பொறுத்த வரைக்கும். 170 இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் ஆடினா அதே 165 to 180, 180 is 165 to 175 அதுதான். சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஆடினா 140 145 அதுதான் 145. அண்ட் மோஸ்ட் லைக்லி இந்தியா ஷுட் வின். ஒன்று தான் லைக் இது கான்ஸ்பிரசி கூட எடுத்துக்கலாம். ஆக்சுவலி T20 வேர்ல்ட் கப் வந்து எல்லா கான்டினென்ட்டும் வின் பண்ணியிருக்கு எக்ஸப்ட் ஆஃப்ரிக்கா. எவ்ரி ஒன், யூரோப், இங்கிலாந்து, இந்தியா, ஏஷியா, அப்புறம் வந்து இந்தியா வந்து இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான், அப்புறம் அண்ட் பெசிபிக் வந்து ஆஸ்திரேலியா. And நீங்க எங்க வரீங்கன்னு புரியுது. அமெரிக்காஸ்ல வெஸ்ட் இண்டீஸ். So with the T20 World Cup is going to be in Olympics, it will be a good promotion for cricket, that if Africa wins, then it is all 5 continents won, so that will promote the game to the higher world. So anala South Africa win panna chance irukku. So it's just my thought. இப்ப 5 கான்டினென்ட்லயும் ஜெயிச்சாங்கன்னா அடுத்து நிலால போய் ஆடுவாங்களா? இல்ல I'm just saying ஜெஃப் மார்ஷா ஜெஃப் மார்ஷ் இல்ல. என்ன என் ஒப்பீனியன் வந்து இன்னைக்கு வந்து எனக்கு ஏதோ தோணுது, வாயை வைக்க வேணாம், பட் ஸ்டில் நான் சொல்றேன், என்னோட கான்பிடன்ஸா நான் சொல்றதெல்லாம் இன்னும் ஆயிட போறது இல்ல. இன்னைக்கு கோலி, ரோஹித் 2 பேரும் அடிச்சு தூக்குறாங்கன்னு தோணுது எனக்கு. 2 பேரும் அடிச்சு தூக்குறாங்க. இன்னைக்கு வந்து 190 to 200க்கு மேலதான் இந்தியா ஆட போகுது ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்.
இல்ல சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஆடிச்சுன்னா இன்னைக்கு 120 தான், அதுக்கு மேக்ஸிமம் 150, அதுக்கு மேல போகாது இன்னைக்கு. திஸ் இஸ் மை நாட் கட் ஃபீலிங். சயின்டிபிக்லி ஐ எம் சேயிங் மேபி இதுல வந்து இந்த ஸ்கோரை இந்தியா அடிக்கலன்னா யூ ஹேவ் டு பிளேம் இட் ஆன் த bowlers. சில சமயம் சொல்லுவா தெரியுமா, நீ வந்து டீச்சர் சொல்லுவார்ல, நீ இவ்வளவு நல்லா படிச்சிருக்க, நீ வந்து 100க்கு 95 வாங்கலன்னா நீ வேஸ்ட்னு சொல்லுவாரு. ஏன்னா அவன் 95 மார்க்குக்கு படிச்சுட்டான். அவன் 95 எடுக்கலன்னா டீச்சரை செருப்பால் அடிக்கலாம். சாரி டு சே திஸ். Like that we have got talent and India has been, one good thing is that we have today there is a lesson we learned in the 50 overs format India has lost. So I don't think law of average ரெண்டு ஃபைனல்ஸ் இந்தியா தோக்க கூடாது. இத தோத்தாங்கன்னா இன்னொன்னு நோட்டீஸ் பண்ணேன், என்னதான் நம்ம இந்தியன் ஃபேன்ஸ் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் அது பின்னாடி கிறிஸ்கேல் ஸ்டிக்கர் பீரோல ஒட்டி இருக்கியப்பா இந்தியன் ஃபேன்னு சொல்லிட்டு. இட்ஸ் ஓகே, ஆர்சிபி ஃபேன்ல நாங்க லைக் லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து இந்தியா ஜெயிக்கணும்னு நினைப்பேன். பட் எண்ட் ஆஃப் தி டே கிரிக்கெட் should be nice. we are all நம்மலாம், நான் என்னுடைய வயசுக்கு நான் 45 வருஷமா கிரிக்கெட் தான் நமக்கு ஒரு பிகெஸ்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் ஆர் அதான் ஒரு என்னுடைய ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர். ஸோ எனக்கு கிரிக்கெட் இஸ் பிகர் தேன் ஈவன் இந்தியா. ஸோ ஐ வாண்ட் அ குட் ஸ்போர்ட். இன்ஃபேக்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து முட்டாள்தனமா இருக்கும், சவுத் ஆப்பிரிக்கா பாவம் ஜெயிக்கட்டுமே ஒருத்தரன்னு கூட எனக்கு தோணும். ஏன்னா எல்லாருமே ஜெயிச்சாதான் டோர்னமெண்ட் இது கிரிக்கெட் நல்லா இருக்கும். எல்லாருமே இது வந்து நான் பேசுறது சென்டிமெண்ட் எல்லாம் பேசல, மனசுல இருக்க. நீ அந்த கேள்வி கேட்டவனே சொல்றேன், எல்லாருமே ஜெயிக்கணும். ஒரே டீம் ஜெயிச்சதுன்னு வச்சுக்கேன், ஆஸ்திரேலியாவா இருக்கட்டும், சவுத். இப்ப இந்தியா, இப்ப எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் என்னன்னா, இன்கேஸ் இந்தியா 75% ஐம் இந்தியன் சப்போர்ட்டர், ஒருவேளை இந்தியா போனா கூட போன தடவை காண்டான மாதிரி ஆக மாட்டேன். ஸோ ஏன்னா புது கண்டத்துல ஜெயிக்கிறதுனால காண்டாவாது. South Africa is a good team. They deserve to play a good cricket. They are world beaters. Unfortunately, I want their self-confidence. South Africa is a good team, but no, it's not. This is not the best South African team. Best South African team na சொதப்பிட்டு ஒரு மாதிரி சொதப்பற டீம் வின் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு. So I am okay today. End of the day, let the cricket win. But I want, as an Indian, I prefer India to win. And then India has done well. I want India to win, both technically, emotionally, and also the way they play applied so far. So yeah. I'm happy. I think India can win today. So your points quickly, you can tell, we can wind off. So yeah, so definitely India has a chance. India is the favorites to this match, in this match. So here like only thing is mental block. So hopefully if the mentally they've done everything right, then they should win. Yeah. Yeah, go ahead. Anyone? எனக்கு வந்து இந்தியா தான் கம்ப்ளீட் ஃபேவரட். ஸோ எனி டைம் ஐ வில் ஆல்வேஸ் பி சப்போர்ட்டிங் இந்தியா அண்ட் 100% யூனோ ஐ எம் ரியலி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் த கேம். இந்தியா வில் வின். பாரத் மாதா கி ஜெய். Yeah, hopefully it's a full 20 over side, like not we want to see the full match. Yeah, Anish. Yeah, so அதாவது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா will win the match. Favorites கண்டிப்பா. பட் எனக்கு வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கா யோசிக்ஸ்லாம் கெட் ரிமைண்டட் ஆஃப் தட் 2015 ஏபி டிவிலியர்ஸ் அழறது, ஆல்பி மார்க்கல் அழறது, ஐ மீன் மார்னி மார்க்கல் அழறது, டேல் ஸ்டேன் அழறது எல்லாம் தான் ஐ யூஸ் டு ரிமெம்பர். ஐ ஹோப் இட்ஸ் அ குட் மேட்ச் ஆஃப் கிரிக்கெட். அதுக்கப்புறம் வந்து ஹோப் இட் கோஸ் இந்தியாஸ் வே. பட் சவுத் ஆப்பிரிக்கா வின் பண்ணாலும் ஐ வில் ஸ்டில் பி ஹாப்பி. இந்தியா மட்டும் இன்னைக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா நீ அடுத்த நான் பார்ப்பேன். அடி ரெடி ஆங்கலாம் உங்க அப்பா சித்தப்பா பையனா பெரியப்பா பையனா அழுது போட்டுட்டா இந்தியா ஜெயிக்கணும்டா. ஸ்டில் ஏபி டிவிலியர்ஸ் ஃபேனா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது அது யோசிக்கும் போது. இல்ல அது நான் அனீஷ் பாயிண்ட் நானும் சொல்லலாம் தான் இருந்தேன். எனக்கு என்னன்னா இப்ப இந்தியா மாத்திரம் ஃபைனல்ஸ்ல இல்லன்னா சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஜெயிக்கணும்னு நினைச்சேன். ஆமா நம்ம எல்லாருமே இப்போ ஆஸ்திரேலியா வர்சஸ் சவுத் ஆப்பிரிக்கானா நான் ஸ்ட்ரைட்டாவே சவுத் ஆப்பிரிக்கா. ஆஸ்திரேலியா வர்சஸ் எந்த டீம் இருந்தாலும் நீங்க ஆஸ்திரேலியா சப்போர்ட் பண்ணிக்க மாட்டீங்க. இங்க 4 பேர்ல யார் ஆஸ்திரேலியா சப்போர்ட்டர்னு எல்லாரும் மட்டும் தான் ஆஸ்திரேலியன் சப்போர்ட்டரா இருந்திருப்பாரு கன்ஃபார்மா 100%. எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு, ஸ்வெட்டர் பாரு பச்சை கலர்ல போட்டிருக்க அப்படி
அதெல்லாம் தம்பி, அவரு பயங்கரமா வந்து ஹிண்ட் குடுக்குறாரு. அதெல்லாம் எப்படி பச்சை கண்டுபிடிச்ச கலர். மச்சான்? ஏய் ஸ்வெட்டர் அதுக்கு தானே நான் பச்சை இப்பதான் கலரு. பாக்குறேன் இந்த ஸ்வெட்டர் கலரே இப்பதான் பாக்குறேனா. நீ உன்னோட ஆனா ஒண்ணு பாரு, உனக்கே தெரியாம உள்ள ப்ளூ கலர் போட்டிருக்க. இல்ல அது கரெக்டா? பிளாக். இது பிளாக் இது. ஓஹோ. சரி, Okay. ரைட். ஆல் தி So, பெஸ்ட். இப்ப எல்லாம் மேட்ச் பாக்குறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டீங்களா? எல்லாம் ரெடி ஆமா, பண்ணி we have to win today. I want India to win. Correct. India, India, India. Okay. ஜெய் Alright. ஹிந்த். Yeah. Okay, முடிச்சுக்கலாமா? Bye. முடிச்சுக்கலாம். Okay.